मूसेवाला के कतल लई लॉरेंस ने गोल्डी बराड़ तो पहला हाशिम बाबा नूं दित्ती सी सुपारी। हाशिम दे गुरगे शाहरुख ने मूसा पिंड जाके कीती सी रेकी पर सिक्योरिटी करके नहीं दे सकिया सी वारदात नूं अंजाम। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई तो पुछगिछ दौरान बड़ा खुलासा। 2018 दे विच सलमान खान के घर तक पहुंच गया सी लॉरेंस ग्रुप। हथियार ना होने करके फेल हो गया सी मर्डर प्लान। मूसेवाला ते AK-47 दे नाल कीते गए सन फायर। सूत्रों मुताबिक फोरेंसिक जांच दे विच होई हथियारां दी शनाख्त। AK-47 दे समेत 5-6 हथियारां दा कीता गया सी इस्तेमाल। मूसेवाला दे गुनाहगारां दा वधिया रिमांड। मानसा पुलिस ने प्रवर्त फौजी कशिश सने 4 नूं अदालत दे विच कीता पेश। कोर्ट ने 17 जुलाई तक पुलिस रिमांड ते भेजिया। मूसेवाला नूं इंसाफ दिवाउण लई एकजुट होया बॉलीवुड। पंजाबी फिल्म एंड टीवी एक्ट्रेस एसोसीएशन ने मुख्यमंत्री नूं लिखी चिट्ठी। परिवार दे लई इंसाफ दी कीती मंग। कथित एससी स्कॉलरशिप घोटाले ते सख्त सरकार बड़े एक्शन की तैयारी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पिछली सरकार वेले जारी फंडा दियां मंगवाईयां फाइलां। सेहत मंत्री दे वल्लों हस्पतालों की चैकिंग जारी। अज दूजे दिन अमृतसर के सरकारी हस्पताल का कीता दौरा। सहूलतां दा लिया जायजा। लोकां दियां सुणियां मुश्किलां। सुप्रीम कोर्ट के वल्लों गुरुग्राम का बहुचर्चित प्रिंस कतलकांड जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड नूं ट्रांसफर। कोर्ट ने कहा बोर्ड तय करेगा मुलजम स्टूडेंट ते किवें चलेगा केस। बालग जां नाबालिग तौर ते केस तय करन दी मुश्किल। रोहतक के बाजार दे विच शरेआम नौजवान का कतल। 2 मुलजमां ने चाकू दे नाल कीते ताबड़तोड़ वार। तमाशबीन बने रहे लोग। चीख पुकार सुन के भी कोई मदद लई नहीं आया अगे। रोडवेज मुलाजमां ने पंजाब भर दे विच कीता प्रदर्शन। 2 घंटियां लई चक्का जाम कर कीती नारेबाजी। समय सिर तनखाहां दी कर रहे ने मंग। भारी मींह ने पहाड़ां दे विच वधाई मुश्किल। हिमाचल दे विच कई थाई सैलाब। पजोगी नाले दे विच हड़ आउण दे नाल जल थल होया मनाली। सत श्री अकाल। मेरे बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। खबरां दी शुरुआत सब तो पहला मूसेवाला कतलकांड तो करांगी, जिस दे विच एक तो बाद एक वड्डे खुलासे हो रहे ने, क्योंकि मुलजम इस वेले पुलिस दी कस्टडी दे विच ने और लगातार रिमांड दे दौरान एक खुलासे हो रहे ने। मूसेवाला कतलकांड दे नाल जुड़ी एक होर वड्डी खबर सामने आई है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई तो पुछगिछ दे विच वड्डा खुलासा होया। लॉरेंस ने पहला गैंगस्टर हाशिम बाबा नूं सुपारी दित्ती सी। तिहाड़ जेल दे विच इस वेले बंद है दिल्ली दा गैंगस्टर हाशिम बाबा। हाशिम ने ही लॉरेंस दी गल गैंगस्टर शाहरुख दे नाल करवाई और जनवरी दे विच मूसेवाला नूं मारन दे लई शाहरुख आया सी। मूसेवाला दी सिक्योरिटी वेख के डर गया सी शाहरुख और सिक्योरिटी दे कारण प्लान फेल होया सी। सो प्लान फेल होने ते लॉरेंस ने गोल्डी बराड़ नूं इह जिम्मेवारी दी। गोल्डी बराड़ दे वल्लों उस तो बाद सारे बंदोबस्त कीते गए। उस तो बाद इह सारी कतल दी वारदात नूं अंजाम दिता गया, क्योंकि लगातार जानकारी सामने आ रही है कि पिछले करीब 6 महीने तो यह सारा प्लान हो रहा सी। सारी कार्रवाई की जा रही थी। बेशक वो खास तौर पर जिहड़े गैंगस्टर ने उन्होंने सारी जिम्मेवारी देना होवे, हथियारां दी बंदोबस्त करना होए, गड्डियां दा बंदोबस्त करना होए, पर हुण इह वड्डा खुलासा सीधे तौर पर होया कि पहला किसी होर नूं इह जिम्मेवारी दित्ती गई सी। इह बाद दे विच गोल्डी बराड़ दे कोल जिम्मेवारी आई है और जिसनूं इह जिम्मेवारी दित्ती गई सी उसदा नाम गैंगस्टर हाशिम है। गैंगस्टर है हाशिम बाबा। उसका नाम हाशिम बाबा उसको कहा जाता है, जो कि इस वेले दिल्ली की तिहाड़ जेल दे विच बंद है। और उस तो बाद जिहड़ा गल है हाशिम दे वल्लों शाहरुख दे नाल करवा दित्ती गई सी और शाहरुख पहुंचिया भी सी और जनवरी दे विच मारन दे लई पहुंचिया सी, पर दस्सी कि सिक्योरिटी वेख के डर गया सी। और एक बार ग्राफिक के जरिए जरूर नजर पाने कि आखिरकार हुणे जानकारी की सामने आई है। और लॉरेंस दा ऑपरेशन मूसेवाला बिश्नोई दे करीबी विक्की मिड्डू खेड़ा दा कतल होया। बिश्नोई मूसेवाला नूं मारन दा बदला लेना चाहुंदा सी। तिहाड़ जेल दे विच गैंगस्टर हाशिम बाबा नूं लॉरेंस मिलिया। हाशिम दे राही लॉरेंस दा गैंगस्टर शाहरुख दे नाल संपर्क होया तां लॉरेंस ने शाहरुख नूं मूसेवाला दे कतल दे लई किहा और शाहरुख ने साथियां दे नाल मूसेवाला दे पिंड जाके रेकी कीती। कुछ कारणा करके शाहरुख प्लान छड्ड के फिर दिल्ली परतिया और शाहरुख दे इनकार तो बाद
ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਈਆਂ, ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਾਸਿਮ ਬਾਬਾ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਗੁਰਗਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਸੋ ਸ਼ਾਹਰੁਖ, ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਔਰ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਘੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ। ਮਨੋਜ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਾਸਿਮ ਬਾਬਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। देखो गुरजोत, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਏਟਰ ਹੈ ਹਾਕਿਮ ਬਾਬਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਹਾਕਿਮ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਸੀਗੀ। AK-47 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਸਨਲ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਲੇਟੈਸਟ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ 2018 ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਕੋਲ ਲੇਟੈਸਟ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਲਾਨ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ 'ਚ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਕਿਮ ਬਾਬਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਕਿਮ ਬਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਕਿਮ ਬਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਟ ਸੀ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਲੇਟੈਸਟ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਵੇਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਹੁਣ ਜਦ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਸੌਂਪੀ ਸੀਗੀ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਵੈਪਨ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਮਾਮ ਕਰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਔਰ ਲੇਟੈਸਟ ਵੈਪਨ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ AK-47 ਤੇ 9mm ਦੀ ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰੈਕੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਸਨਲ ਨੇ, AK-47 ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 10-12 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੇਵਤ ਫੌਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਨੂ ਖੋਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਲੇਟੈਸਟ ਵੈਪਨ ਤੁਸੀਂ ਲੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ 29 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8-10 ਵਾਰ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ 27 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਜਦ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਪ੍ਰੇਵਤ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੱਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ,
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਪੂਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਣਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਵਤ ਫੌਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਥਿਆਰ, ਆਧੇ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰੇਵਤ ਫੌਜੀ ਰੱਖੂਗਾ, ਆਧੇ ਹਥਿਆਰ ਮਨੂ ਖੁਸਾ ਰੱਖੂਗਾ ਤੇ 6 ਹਥਿਆਰ ਇੱਕ ਬੱਬਨ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਬੱਬਨ ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੱਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਬੱਬਨ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁੱਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੁੱਥੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲਗਭਗ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਧੁੰਦਲੀ ਸੀਗੀ। ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ। ਮਨੋਜ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। शंकर आनंद ने साढ़े नाल। शंकर, जानकारी आ रही है कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है ये गैंगस्टर हाशिम जिसका नाम लिया जा रहा है और उसको पहले जिम्मेदारी दी गई लेकिन उन्होंने आकर जवाब दे दिया। क्या कुछ आपके पास जानकारी? देखिए, सबसे पहले मैं हासिम बाबा के बारे में बताना चाहूंगा कि हासिम बाबा एक दिल्ली का बहुत बड़ा गैंगस्टर है और इस वक्त में तिहाड़ जेल में कैद है और इसी दौरान जेल में रहने के दौरान ही उसकी मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई से होती है और लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर के कई बड़े मामलों को अंजाम देने की कोशिश में वो जुड़ा हुआ था और पहले कई हत्याओं को अंजाम देने में उस पर आरोप लगे हैं। कई लोगों को धमकी देना और धमकी देने के बाद उगाही करना और इसके साथ साथ कई लोगों पर फायरिंग करने का आरोप भी हासिम बाबा पे है। और जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला मामले की अगर बात करें तो उसका एक काफी शार्प शूटर रहा है शाहरुख। और इस वक्त मैं साउथ दिल्ली इलाके में हूँ। साउथ दिल्ली इलाके में स्थित शाहरुख जो एक गुर्गा था इसी जी जी शंकर, तो बिल्कुल शंकर आनंद जानकारी दे रहे हैं और उन्होंने कोल वापस चलते हैं। बिल्कुल उन्होंने वालों जिस तरह के दस्या जा रहा है कि आखिरकार कितना बड़ा गैंगस्टर है जेकर हासिम बाबा की गल करते हैं क्योंकि उन्होंने वालों दस्या जा रहा है कि आखिरकार किस तरह के नाल फिरौती मंगण और मर्डर की जी कई आपराधिक मामले दर्ज ने पर किते ना किते जवाब दे दिता गया सी आके क्योंकि गुरगा जरा दस्या जा रहा शाहरुख उसके वालों सिक्योरिटी नूं वेख के तां बहुत अहम खुलासे हुंदे हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर तुहाडा भी और मनोज तुहाडा भी धन्नवाद है तमाम जानकारी दे दी। तो लगातार लॉरेंस की गल की जाए या फिर गोल्डी बराड़ की गल की जाए तो किते ना किते काफी अहम है, किते ना किते बेहद अहम देखा जा रहा है जिस तरह के नाल एक तो बाद एक खुलासे हो रहे हैं। शाहरुख के इनकार तो बाद लॉरेंस ने गोल्डी बराड़ नूं जिम्मा सौंपिया। तो लॉरेंस बिश्नोई का ऑपरेशन बदला भी है यानी कि मूसेवाला तो पहला सलमान खान टारगेट सी। इसनूं लैके भी वड्डी खबर है, इसनूं लैके भी बड़ा खुलासा हो रहा है। सलमान दे घर तक पहुंच गया सी शूटर। हाईटेक हथियार ना होने करके दसी कि सारा प्लान फेल हो गया सी। लॉरेंस ने सलमान नूं मारन दी सौ खादी सी। लॉरेंस दे वल्लों सौ खादी गई सी कि सलमान खान नूं मारा जाएगा। यह भी बड़ा खुलासा है। सलमान खान की गल की जाए तो लगातार धमकी भरियां चिट्ठियां, लगातार धमकियां दी खबरां सामने आउंदियां ने और खास तौर पर सिक्योरिटी या फिर गल की जाए तो अजे कई कारण जिसके करके हुण तक इस वारदात नूं अंजाम नहीं दिता जा सकिया। पर किते ना किते ये बड़े खुलासे हो रहे हैं कि मूसेवाला तो पहला सलमान खान ही टारगेट सी यानी कि सलमान खान के घर तक शूटर जिहड़ा है वो पहुंच गया सी पर हाईटेक हथियार ना होने करके जिसका जिक्र भी हुण कर रहे सी मनोज। खास तौर पर जिक्र किया जाए क्योंकि हाईटेक हथियार जिहड़े ने वो चाहिए सन पर वो ना होने करके प्लान फेल हो गया। लॉरेंस ने सलमान खान नूं भी सौ खादी सी कि मारा जाएगा यानी कि जिस तरह के नाल लगातार जिक्र हो रहा है कि सिद्धू मूसेवाला नूं मारन दी भी सौ खादी गई सी और कहा गया सी कि विक्की मिंडू खड़ा दे कतल तो बाद मारा जाएगा। ग्राफिक के जरिए एक बार वेखदे कि आखिरकार सारा
ਮਾਮਲਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਭਾਈਜਾਨ ਕੀ ਹੈ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ। ਚਿੰਕਾਰਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਲਾਰੈਂਸ ਔਰ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਨੂੰ ਭਿਜਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਔਰ ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਗਿਆ। ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਹਾਈਟੈਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਨੇ ਮਨੋਜ ਬੇहद अहम है क्योंकि ਵੱਡੀ हस्ती सलमान खान और लगातार धमकियां भरियां चिट्ठियां पर यह ਵੱਡਾ खुलासा। बिल्कुल बहुत बड़ा खुलासा गुरजोत इस पूरे मामले 'ਚ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ नजर आ रहा है कि ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਕਈ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਖਾਸ ਗੁਰਕਾ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ। ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੇ। ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦਾ, ਰੰਗਦਾਰੀ ਦਾ, ਮਰਡਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1998 ਜਦ ਕਾਲੇ ਹਿਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ 2018 ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੇ ਹਿਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਹਿਰਨ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਗਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਲੇ ਹਿਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਰੈਕੀ ਹੋਈ, ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਗੁਰਗਾ 2018 ਚ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੈਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਂਦਰਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ, ਕਾਫੀ ਉਹ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਫਲ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰਿੰਗ ਵਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਗਰ ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਸਾਥ ਸੀਗਾ। ਡਾਗਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਈਫਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪਰਿੰਗ ਵਾਲੀ ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਗੁਰਜੋਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੇ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਵੈਪਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਵੈਪਨ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੇਮ ਇਸੀ ਕੇਸ 'ਚ 2018 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦ ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਸਟਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਮਨੋਜ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਰੇਕੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਇਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹ ਮਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਔਰ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਦੋ ਅਹਿਮ ਕੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਨੇ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ। ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ AK-47 ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਕਿ AK-47 ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ। AK-47 30 ਬੋਰ ਅਤੇ 9 mm ਦੇ 4 ਤੋਂ 5 ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 45 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ 7 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਰਾਮਦ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ AK-47 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਉਮੇਸ਼, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੈਪਨ ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ AN-94 ਵੈਪਨ ਦਾ ਬੜਾ ਥਿਊਰੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਇਵਨ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਥਿਊਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਰਿਜ ਕਰਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਮਾਨਸਲੋਦੀ ਵੱਲੋਂ। ਵਿੱਕੀ ਮਾਨਸਲੋਦੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਿੱਕੀ ਮਾਨਸਲੋਦੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿੱਕੀ ਮਾਨਸਲੋਦੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਰਮਸ ਦੇ ਡੀਲਰ ਨੇ, ਆਰਮਸ ਦੀ ਗਨਸ ਦੀ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਵਿੱਕੀ ਮਾਨਸਲੋਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ N94 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਰੇਅਰ ਵੈਪਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ AK-47 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ AK-47 ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ। AK-47 ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, AK-47 ਇੱਕ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਗੁਰਜੋਤ। AK-47 ਵਿੱਚ ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 25 ਰਾਉਂਡ, 30 ਰਾਉਂਡ ਔਰ ਡਰਮ 75 ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਡਰਮ ਪੈਂਦਾ। ਈਜ਼ੀ ਵੈਪਨ ਹੈ, ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਵੈਪਨ ਹੈ। ਔਰ 5 ਪਾਰਟ 'ਚ ਇਹ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ, ਅਸੈਂਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ 5 ਪਾਰਟ 'ਚ AK-47 ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਆਓ ਔਰ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਔਰ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ 5 ਪਾਰਟ 'ਚ ਖੋਲ ਕੇ ਪੈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾ ਦਿਓ ਔਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੱਢ ਲਓ, 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੱਢ ਲਓ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨਾ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਔਰ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਕੱਢ ਲਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਗਨ ਹੈ, ਮਾਰੂ ਗਨ ਹੈ, ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਵੈਪਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ AK-47 ਇੱਕ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਮਾਨਸਲੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿ AK-47 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਹੋਣੇ। ਇਹ N94 ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਮਾਨਸਲੋਦੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਵਿੱਕੀ ਮਾਨਸਲੋਦੀ ਨੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਲੀਗਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। 500 600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗਨਸ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ AK-47 ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਪੁਖਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਵੈਪਨ ਹੈ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਲਈ AK-47 ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਗਨ ਵੀ ਚਾਹੇ 9mm ਦੀ ਪਿਸਟਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ AK-47 ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਛਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ AK-47 ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜੇਕਰ A-94 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, AK-47 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਂਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ AN-94 ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਰੋਂਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। AK-47 AK-56 ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰੌਂਦ ਸੇਮ ਨੇ, 94 ਚ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੈਪਨ 94 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਗੁਰਜੋਤ, ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਮੇਡ ਵੈਪਨ ਹੈ A-94, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਰੇਅਰ ਵੈਪਨ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਜੋਤ? ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਹਥਿਆਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਵੈਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ 'ਚ ਵੈਪਨ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਨਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੈਪਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਲੋਕੀ ਲੱਖ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਰਮਸ ਡੀਲਰ AN-94 ਨੂੰ ਲੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਰੇਅਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੜਾ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ 94 ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਦਿਖੇ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਕੀ ਮਾਨਸਲੋਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ 15-20 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਆਰਮਸ ਗਨਸ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ A-94 ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੜਾ ਰੇਅਰ ਵੈਪਨ ਹੈ। ਉਹ AK-47 ਦੇ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ AK-47 ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ AK-47 ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ठीक है उमेश, बहुत बहुत धन्यवाद है तमाम जानकारी दे लई। सो सीधे तौर पे न्यूज़ 18 की खबर ते मोहर लगती इस बार भी नजर आई है क्योंकि लगातार न्यूज़ 18 की खबर ते मोहर लगती है और हुण भी ये पुख्ता हो चुके हैं और लगभग ये सामने आ चुके हैं कि AK-47 राइफल जिहड़ी है ओहियो इस दे विच वरती गई है। तो लगातार खबरां ते नजर बनी हुई है। एक ब्रेक ते लिए रुक रहे हैं, जल्दी वापस आवांगे।